ഈ വേദി സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ഈ പോലീസും TVK പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ നടന്ന ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ കത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. 10,000 പേരെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വേദി, ഒരിടം എന്നുള്ളതായിരുന്നു TVK സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടേക്ക് അതിലേറെ ആളുകൾ എത്തുന്നു, ഒരു വലിയ ദുരന്തമുണ്ടാകുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത് എന്നതാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇപ്പോൾ ശ്രീജിത്ത്. ഉന്മേഷ, ആ കരൂരിലെ ആ വേലുസ്വാമിപുരം ആ പ്രദേശത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം, വളരെ സങ്കടകരമായ രീതിയിൽ വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടം. അവർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു 10,000 പേരുടെ അനുമതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അപേക്ഷ നൽകിയെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നു, ഈ മേഖലയിൽ 10,000 പേരുടെ അനുമതിക്ക് മാത്രമേ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് TVK പ്രവർത്തകർക്ക് അനുമതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ പോലും നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. കാരണം അത്ര കണ്ട് ഇടുങ്ങിയ ഒരു വഴിയാണ്, റോഡാണ് ഇത്, പ്രധാനപ്പെട്ട പാത തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത്ര കണ്ട് ഇടുങ്ങിയ പാതയാണ്. നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഹോസ്പിറ്റൽ, അക്ഷയ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നമുക്കിവിടെ കാണാം. ചെറിയ ചില കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ കാണാം. വഴിയോര കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ, ഏതാണ്ടൊരു വലിയൊരു കലാപം നടന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ നിരവധി ചെരുപ്പുകൾ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് കാണാം. നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ രാജീവ് സുദേവ് ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അത്ര കണ്ട് സങ്കടത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ. മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ കാഴ്ച ഇതൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 10,000 പേർക്കുള്ള അനുമതി എന്നത് അതുമാത്രമേ ഈ മേഖലയിൽ അവരെ TVK പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ. കാരണം അത്ര കണ്ട് കൺജസ്റ്റഡ്, തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു റോഡാണ്. ഇവിടെ 10,000 പേരല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി കൂടുതൽ ആളുകൾ നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 16 പേരുടെ അനുമതി லெட்டர் போட்டிருக்கான்னு சொல்லிருக்கா. அனுமதி கொடுத்தது 10,000 பேருக்கு, ஆனால் வந்தது 15,000 பேர். அப்போ கூட்டம் நெரிசல் அதிகமாயிருச்சு. அதே மாதிரி கொடுத்த டைம் மதியம் 12 மணி, ஆனால் 11 மணியிலிருந்து எல்லோரும் இங்கே அசம்பிள் ஆகிட்டாங்க. அதாவது முக்கியமாக பெண்கள், குழந்தைகள், காலேஜ் பெண்கள், காலேஜ் பசங்க அவங்க அதிகமாக வந்துட்டாங்க. அப்போ ஒரு 3 மணிக்கு வந்திருந்தாங்கன்னா ஒரு அசம்பாவிதத்தை தடுத்திருக்கலாம், கூட்டம் கம்மியாக இருந்திருக்கும், அந்த 10,000 ஆட்களுக்குள்ளே இருந்திருப்பாங்க. அப்போ வேறு எந்த தவறுகள் நடந்திருக்காது. அப்போ நேரம் ஆக ஆக 12 மணிக்கு கொடுத்தது 3 மணிக்கு வரல, 4 மணிக்கு வரல, 5 மணிக்கு வரல, 6 மணிக்கு வண்டி உள்ளே என்ட்ராகும்போது கூட்டம் ரொம்ப அதிகரிச்சிருச்சு. இன்னைக்கு சனிக்கிழமைனால ஹாலிடே, அதனால நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னைக்கு சனிக்கிழமைனால தான் இன்னைக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே மீட்டிங் போகிறதுக்கு. அப்போ லேபர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் விஜய் வரலையா, அப்போ வந்து 3 மணி நினைக்கிறேன். இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் கூட்டமாக நினைக்கிறேன். நீங்கள் கூட்டம் பொலிட்டிக்கல் கூட்டம் தான், ஒரு பரப்புரை தானே, அதாவது ரோடு ஷோ அது நடத்துறாரு. அப்போ பயங்கர ஒரு நடிகர் அப்படின்றதுக்காக, நடிகர் ரசிகா ஒரு கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு, ஒரு கட்சி தலைவருக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு நடிகர் அப்படின்றதுனால விஜயை பார்த்தரணும், சின்ன பசங்க முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் எப்படியாவது நேரில் விஜய் பார்த்தரணும் அப்படின்ற ஒரு ஆவலில் எல்லாருமே உள்ள வந்துட்டாங்க. ஆல்ரெடி 3 வயது குழந்தை அடக்கம் 3 வயது குழந்தை, 8 வயது குழந்தை, 9 வயது குழந்தை, 7 வயது குழந்தை, மொத்தம் 6 குழந்தைகள் இறந்துருக்காங்க. 9 குழந்தைகள் இறந்துருக்காங்க, 11 பெண்கள் இறந்துருக்காங்க. அதில் காலேஜ் பொண்ணுங்க 3 பேர், ஒரு லேடிஸு. இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொடுமையான ஒரு சூழல். இந்த மாதிரி ஒரு அதாவது அவல குரல், எங்கே பார்த்தாலும் அழுகை, எந்த பக்கம் ஒரு இழப்பு, இந்த கரூர் மாவட்டத்துக்கு பெரிய இழப்பு. அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் இனிமே நடக்கக்கூடாது. ஒரு உயிர் அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயம். ஒரு குழந்தைய நம்ம பெற்று வளர்த்து ஓரளவுக்கு ஆக்கும்போது, ஓரளவுக்கு டெவலப் ஆகி பெரிய கனவுகளோடு நம்ம இருக்கிறோம். அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம வந்து காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுறோம், அந்த குழந்தைங்க நமக்காக வாழப்போகுது, அந்த குழந்தைகளுக்காக நம்ம நிறைய செய்கிறோம். அந்த குழந்தைங்க இந்த மாதிரி இடத்துல வந்துட்டு ஒரு நடிகருக்காகவும் ஒரு கட்சி தலைவருக்காக வந்து இந்த மாதிரி உயிர் இழக்கிறதுன்றது ரொம்ப பாவம். அது மாதிரி இனிமேல் செய்யக்கூடாது. இனிமேல் மாணவர்கள் வந்து அவங்க நானும் ஒரு தகப்பன் என்ற முறையில் தயவு செய்து ஜனநாயக முறைப்படி உங்களுக்கு யாருக்கு வாக்களிக்க விருப்பம் இருக்கிறதோ நீங்கள் வாக்களிக்கலாம், தப்பில்லை. ஆனால் ஒரு கட்சி தலைவருக்காகவோ ஒரு நடிகருக்காகவோ அது வந்து கூட்டத்தில் நெரிசல் பண்ணி ஒரு உயிர் போகுதுன்னா அது அந்த இடத்துல வேணாம். உங்களோட படிப்பில் உயர்க்கும் போது எந்த நடிகர்கிட்ட வேணாலும் நீங்கள் நேரடியாக போய் கும்பமேளையில் பார்த்துருக்கு. அதனால கண்டிப்பாக வந்து இனிமேல் இந்த மாதிரி ஒரு தவறான ஒரு செயலுக்கு போகக்கூடாது.
உங்களால் அதாவது என்ன கவர்மெண்ட் ஒரு சொல்லியிருக்கோ, எத்தனை பேர்த்த கூட்டம் கூட்ட சொல்லியிருக்கோ அதுக்குண்டான டயத்துலையும் லேட் பண்ணாமல் கட்சித் தலைவர் வரணும்னு தான் എങ്ങളോട് ആശை. അതുതാൻ ക്ഷമിക്കണം, അതാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു നടനായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനനായകനായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിക്കോട്ടെ, ആരാധന മുത്ത ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ വരരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കരൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതൊരു കരൂർ ജില്ലയുടെ മേഖലയാണ് വേലുച്ചാമിപുരം എന്ന ഈ പ്രദേശം. ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നത്. അത് പല പല മേഖലകളിൽ നിന്നുണ്ട്. അത് കോയമ്പത്തൂർ ആയിക്കോട്ടെ, തൊട്ടപ്പുറത്ത് തിരുപ്പൂർ ആയിക്കോട്ടെ, ഈറോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ മേഖലകളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ആളുകൾ വിജയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 12:30 മണിയോടുകൂടി വിജയ് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ വന്നത് കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുത്തു. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു. നേരത്തെ സൂര്യൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം എന്നതിന് ഉത്തരം അത് തന്നെയാണ്. കാരണം പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 10,000 പേർ വന്നു, അവർക്കുള്ള അനുമതി ചോദിച്ചു. കാരണം അതുപോലും ഈ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന ചോദ്യമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്ര കണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കൺജസ്റ്റഡ് ആയ ഒരു പ്രദേശമാണ്. നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശമാണ്. അതിന് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് അനുമതി കൊടുക്കാമെന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. എന്തായാലും നിരവധി ചെരുപ്പുകൾ, ആളുകളുടെ ചോരപ്പാടുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമാക്കാൻ കഴിയും. പോലീസിന്റെ ആയിരുന്നു ഈ നേരം വരെ ഈ പ്രദേശമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോലീസ് യാത്രക്കായ ആളുകളെ അനുവദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും സങ്കടകരമാണ്. വേലുസ്വാമിപുരം എന്ന ഈ പ്രദേശം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു ശവപ്പറമ്പിന് സമാനമായ രീതിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആളുകളെ പൂർണ്ണമായി, പരിക്കേറ്റവരെ പൂർണ്ണമായി ഇവിടുന്ന് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു കടയുടമയോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചു നേരത്തെയാണ് ഒരു 3 വയസ്സുകാരിയെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തീർത്തും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആ കുട്ടി സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ, കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. ശ്രീജിത്ത് തുടരുക. ശ്രീജിത്ത്, ഈ സംഭവമുണ്ടായ ദുരന്തമുണ്ടായ വേലുച്ചാമിപുരത്ത് നിന്നാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ശ്രീജിത്ത് ശ്രീകുമാരൻ, ഒട്ടേറെ കുട്ടികളെ കാണാതായി എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു കുട്ടി അല്പസമയം മുൻപാണ് കണ്ടെത്തി ഈ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് ശ്രീജിത്ത് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. സൂരജ് സജി വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ കരൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുൻപിൽ നിന്ന് തുടരുന്നുണ്ട്. സൂരജ്, ഈ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ കാണാതായി എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷമാണ് പല കുട്ടികളെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഈ പരിക്കേറ്റ് കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ ഈ കരൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ മറ്റാശുപത്രികളിലോ കഴിയുന്നുണ്ടോ സൂരജ്? തീർച്ചയായും ഉന്മേഷ്, അതായത് കുട്ടികളടക്കം പരിക്കേറ്റ ഈ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഈ കരൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അടക്കം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ സർക്കാർ അറിയിക്കുന്ന വിവരം. ഇതിൽ ഈ മരിച്ചവരുടെ കണക്ക് പുറത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ വ്യക്തമാണ്. അതിൽ 8 കുട്ടികളാണ് ഈ അപകടത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 8 കുട്ടികൾ മരിച്ചുവെന്ന് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി 9 കുട്ടികൾ മരിച്ചുവെന്ന് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. 4 ആൺകുട്ടികളും 5 പെൺകുട്ടികളുമാണ് അങ്ങനെ മരിച്ചത്. 17 സ്ത്രീകൾ മാത്രം ഈ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ മൃതദേഹം വിട്ടു നൽകുന്ന ഇടത്താണ്, മോർച്ചറിയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. പലരും ഈ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ സങ്കടം അടക്കി പിടിക്കാനാകാതെ പൊട്ടിക്കരയുന്നതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ ദൃശ്യത്തിൽ കാണുന്ന അമ്മയുടെ മകളാണ് മരിച്ചത്. ആ അമ്മയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും, അതായത് അവർ ഈ വിജയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സിനിമാ താരം എന്ന തരത്തിൽ ആ വിജയ് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കുട്ടികളടക്കം, നേരത്തെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച വ്യക്തി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പലരും എത്തിയത് ഈ വിജയോടുള്ള താരാരാധന കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർ 12:45 മുതൽ ഏകദേശം 5 മണിക്കപ്പുറം വരെ ഈ വിജയെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. വെള്ളം പോലും കിട്ടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. അതായത് നമ്മളിവിടെ എത്തി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് വെള്ളം പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പലർക്കും ഈ നിർജ്ജലീകരണം അടക്കം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവരുമായൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലേക്ക് പോയതൊക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് ഔദ്യോഗികമായി സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം, അതിലൊരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു മുൻപ് ഇത് പറയുന്നത് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി അത്തരം ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അത് ഈ അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് വെള്ളം പോലും കിട്ടാൻ കഴിയാത്ത അത്രമാത്രം തിക്കും തിരക്കുമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ അപകടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഈ മോർച്ചറിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ 3 പേരുടെ മൃതദേഹം കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കി കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അവരൊക്കെ ഒന്നും അതായത് ഈ സങ്കടം താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കാരണം ഇന്നലെ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചുറങ്ങിയ ആളുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ഈ പ്രഭാതത്തെ വരവേറ്റ ആളുകളാണ്. അടുത്ത പ്രഭാതത്തെ വരവേൽക്കാൻ സ്വന്തം ഉറ്റവരില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അതായത് നമുക്ക് പോലും ഇതൊന്നും കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതാ ഒരു അച്ഛനൊക്കെ സ്വന്തം കുട്ടിയെ നോക്കി പൊട്ടിക്കരയുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഒരു തരത്തിലും അതാ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കൂടി പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്കിത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്ക് കരൂർ ഒരു തേങ്ങലായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടു നിൽക്കാൻ പോലും, അതായത് ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്കാർക്കും കണ്ടു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രംഗങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരാരും, അതായത് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടമാണ് ഇവരെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ പ്രദേശം, അവിടെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന നായകൻ എത്തുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക്, ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സിനിമാ താരം എത്തുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഓടിയെത്തിയ ആളുകളാണ്. പക്ഷേ അവരെ കാത്തിരുന്നത് ദുരന്തമാണ്. ആ ദുരന്തഭൂമിയിൽ അവർക്ക് ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇനി ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്ന് പോലും അറിയാതെ 51 പേർ ഇപ്പോഴും തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ദുരന്തത്തിൽ ഉന്മേഷ്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും തന്നെയാണ് ഏറെയും അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത്. 39 പേർ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പറയുന്നത്. ഈ 39 പേരിൽ 17 പേരും സ്ത്രീകളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 9 കുട്ടികളുണ്ട്. അങ്ങനെ കുട്ടികളും ഇവരുടെയും കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും, അതായത് ഈ ദുരന്തത്തിന് ഏറെയും കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും തന്നെയാണ്. ഇവരെല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അത് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ ഇവിടെ എത്തി ഇവരുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പോലും ഇവർ തങ്ങളുടെ വിഷമം അടക്കി പിടിക്കാനാകാതെ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അത്രമാത്രം വികാരാധീനരായാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സങ്കടത്തിലേക്ക് ഇതാ ഒരു കുടുംബമാണ്. ഒരു കുടുംബം അങ്ങനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തേങ്ങി കരയുകയാണ് ഉന്മേഷ്. അതായത് അവരൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ നേരമായി കാണുന്ന ആളുകളാണ്. അവരെല്ലാവരും ഈ മാറി കണ്ണീരണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ചപ്പുറം മാറി ഇരുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഉറ്റവരുടെ മൃതദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയതോടുകൂടി അവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയതാണ്. അത് അവർക്കൊന്നും ഈ സങ്കടം അടക്കി പിടിക്കാനാകുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും വാവിട്ട് കരയുകയാണ്. ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും, ഒരു കുടുംബം ഒന്നടങ്കെ വാവിട്ട് കരയുകയാണ്. ഒരു കുട്ടിയാണ്, അതൊരു കുട്ടിയാണ്, മരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹമാണ് പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഏറെ നേരമായി, അതായത് ഈ അപകടത്തിന് ശേഷം ഈ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പലരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ 39 പേർ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവരൊക്കെ ഈ 39 പേരിൽ തങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ നിരവധി ആളുകളുണ്ട്. ഉന്മേഷ്, ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് പലരും ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ കാണാൻ, അതായത് മൃതദേഹം പുറത്തേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയാതെ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഈ ബന്ധുക്കൾ ചേർന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നതാണ് ദൃശ്യത്തിൽ കാണുന്നത്. അത്രമാത്രം, അതായത് ഇവരെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന, അതായത് ഇങ്ങനൊരു ദുരന്തം നടന്നു എന്നറിയുമ്പോഴും ഈ 39 പേരിൽ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടാകരുത് എന്ന് കരുതി ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ പിന്നീട് ഈ ഓരോ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ പലർക്കും അത് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവരുടെ സങ്കടം അത് അങ്ങനെ ഒരു അണപൊട്ടി ഒഴുകുകയാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ കരൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആകെ ഒരു സങ്കടക്കടലായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഉറ്റവരുടെ മാത്രമല്ല, ഒരു നാടാകെ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഓരോ പ്രദേശത്തു നിന്നും നിരവധി ആളുകളാണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തേടിയെത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ഉന്മേഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, അതായത് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം പലരെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും എത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചെറിയ പരുക്കൊക്കെ പറ്റി ആശുപത്രിയിലോ മറ്റോ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ തിരഞ്ഞെത്തുന്നതാണ്. തിരഞ്ഞെത്തുന്നവരിൽ പലരും അറിയുന്നത് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. അത് അവർക്ക് ഞെട്ടൽ തന്നെയാണ്. താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ്. അത് ഒരു സങ്കടക്കടലായി ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്. ആ തിരമാലയിൽ വീഴുന്നത്
ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ സംഘാടകരുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായ വീഴ്ചകൾ, ഇത്രയും പേരെ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു തുടങ്ങി നിരവധി ആളുകൾ ഈ വീഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. അതായത് 39 ജീവനുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 51 പേർ ജീവനോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം മടക്കി പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും അടക്കമുള്ളവർ. അതിനിടയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സങ്കടം അടക്കി പിടിക്കാനാകാതെ ഒരു നാടാകെ തേങ്ങുന്നു. അത് ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമുള്ള ആളുകളല്ല, ഈ കരൂരിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല, വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് എത്തിയ ആളുകളുണ്ട്. അച്ഛനൊക്കെ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയുകയാണ്. സങ്കടം താങ്ങാനാകാതെ അവരൊക്കെ വാവിട്ട് കരയുന്നതുമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അവരൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഞെട്ടലാണ്. കാര്യം ഇവരൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവരൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അവരൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും, അതായത് ഈ കേട്ട വാർത്ത ശരിയാകരുതേ, തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് അതൊരു തെറ്റായ വാർത്തയാകണമേ, അവർ എവിടെയെങ്കിലും, അതായത് ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയുടെ ഒരു വാർഡിൽ പരിക്കുപറ്റി ചികിത്സയിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതല്ല. താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വേദന അത് ഇവിടെ ഒരു കണ്ണീർ കടലായി തന്നെ മാറുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം അനുജനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ചേട്ടന്റെ ദുഃഖമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം അത് കുട്ടിയാണ്, ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ തമ്പി പോയേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അനിയൻ പോയേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മ മൂത്ത മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അച്ഛൻ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്വന്തം അനിയനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ചേട്ടനും മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാം തന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ദൃശ്യത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്നലത്തെ പുലരിയെ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇവർ വരവേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിച്ചൊരു വീട്ടിൽ അന്തി ഉറങ്ങി ഇന്നലത്തെ പുലരിയെ വരവേറ്റ ആളുകളാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു പുലരിയെ വരവേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആ ഒപ്പം സ്വന്തം മകനോ അനുജനോ ഒക്കെ ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം അത് അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും ഒക്കെ മുഖത്ത് നിന്ന് അത് കണ്ണീർ തുള്ളികളായി ഘനീഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് ഈ ദുഃഖം താങ്ങാവുന്നതല്ല. ഇത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മാത്രം അവസ്ഥയല്ല, ഇവിടെ ഏത് കുടുംബത്തെ എടുത്താലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. അവരെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ കേട്ടത്, അതായത് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി എന്നത് ശരിയാകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം വിഫലമാകുന്ന നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ആ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ വിഫലമായി, അവരുടെ ആ പ്രാർത്ഥന വിഫലമായി. ആംബുലൻസിൽ സ്വന്തം മകനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്യേഷ്ഠന് അനുജനെ നഷ്ടമായി. ആ അനുജന്റെ മൃതദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനെ, അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നതിലുപരി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനോടുള്ള ആരാധന കൊണ്ട് ആ നടനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 9 കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്, 17 സ്ത്രീകൾക്ക്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഈ അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ കണക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്. കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിൽ 51 പേരുടെ നില ഇപ്പോഴും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഉന്മേഷ്, സുരസജിയാണ് ഇപ്പോൾ കരൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്ക് മുൻപിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ട്. 39 പേരാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചത്. അല്പസമയം മുൻപ് ആ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ആംബുലൻസിലേക്ക് അത് മാറ്റി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബന്ധുക്കളുടെ വിലാപമുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ നമ്മൾ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണുന്നുണ്ട്. വിജയെ കാണാനെത്തിയ ആൾക്കൂട്ടമാണ്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പാളുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടാണ് 39 പേർ മരിച്ചത്. ഈ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി, എത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിക്കേറ്റവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപയും ധനസഹായമായി ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായി ഉണ്ടായ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ നിലയ്ക്ക് ഇന്നലെ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി, മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ, അതിനുശേഷം എന്ത് നടപടി എടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം എന്നാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് TV-ക്ക് അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയുടെ തമിഴ്നാട് പര്യടനം ആരംഭിച്ചത്. വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിജയുടെ ഈ പര്യടനം തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. അതിനിടെ കരൂരിലുണ്ടായ ഈ സംഭവം അത് അത്യന്തം വേദനാജനകമാണ്. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം നടൻ വിജയ് ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങുകയുണ്ടായി. ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ വിജയ് ഉള്ളത്. അതേസമയം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ കരൂരിലേക്ക് എത്തുന്നു, ദുരന്ത ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവിടെയുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ്. ശ്രീജിത്ത് ശ്രീകുമാരൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീജിത്ത് ആ ദുരന്തമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ 10,000 പേർക്ക് മാത്രം അനുമതി നൽകിയ ഒരു സ്ഥലം, അവിടേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്നു, അതാണ് ഈ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്. ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം റാലികളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ സംഘാടകർ, ഒപ്പം അവിടുത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നിലയുണ്ടാവുകയായി. ശ്രീജിത്ത്, ഈ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ റാലിയുടെ ഭാഗമായി എത്തിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നാട്ടുകാരെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഇന്നലെ മണിക്കൂറുകളോളം വൈകിയാണ് വിജയ് അവിടേക്ക് എത്തിയത്. ജനജീവിതം ആകെ സ്തംഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ടായി. 6-7 മണിക്കൂറുകൾ ഈ ദുരന്തമുണ്ടായ വേലുച്ചാമിപുരം സ്തംഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ. കടകളൊക്കെ അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങൾ ഈ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെയൊക്കെ പ്രതികരണം, ശ്രീജിത്ത്? തീർച്ചയായും ഉന്മേഷ, കാരണം ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വേലുച്ചാമിപുരത്ത് ഒരു 15,000 പേർ എന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നീങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത്തരം ഒരു അപകടം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തം ഉണ്ടായതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ 10,000 പേരുടെ ഒരു അനുമതി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നൽകിയിരുന്നത്. ആ ഒരു അപേക്ഷയുടെ പേരിലാണ് പിന്നീട് അത് ഒരു 15,000-ത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 12:30 മണിയോടുകൂടി വിജയ് എത്തും എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് 12:30 മണി കഴിഞ്ഞു, 2:30 മണി കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് വിജയ് എത്തുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു കൂട്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല ഈ പ്രദേശം. ഈ പ്രദേശത്താണ് വിജയ് ഒരു ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം വിജയ് എത്തുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി അതിനു മുൻപ് തന്നെ 12:30 മണിയോടുകൂടി എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ ആളുകൾ വിജയെ കാണാൻ വന്നു. നേരത്തെ ആ സുഹൃത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളാണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വിജയെ കാണാൻ വേണ്ടി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഒക്കെ തന്നെ വന്നിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായി ആ ഒരു തിരക്കാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ രാജീവ് സുദേവ് പകർത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ കാണിച്ചത് ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെരുപ്പായിരുന്നു. അതുപോലെ നിരവധി കുട്ടികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ കാണാൻ. അപ്പോൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, പുരുഷന്മാർ, അങ്ങനെ വേണ്ട സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിലുള്ള ആളുകൾ വിജയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. TVK പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു സജ്ജീകരണം ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. നിരവധി കടകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞൊരു മേഖലയാണ്. സ്വാഭാവികമായി ഇത്തരത്തിൽ കടകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു മേഖല, അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി വഴികൾ, ചെറിയ ഇടവഴികളുള്ള മേഖല, ആ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ ആളുകൾ കൂടുതലായി തിങ്ങി നിറഞ്ഞു. തൊട്ടടുത്ത ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായി ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. എന്തായാലും ഇവിടെ വിജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ TVK പ്രവർത്തകർ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായി നീക്കാനുള്ള നടപടി ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ, അതിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള കമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ സങ്കടപ്പെടുന്നതാണ്. ഏതോ ഒരു ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ ഒരു പറമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൂരപ്പറമ്പ്, ആളൊഴിഞ്ഞ പൂരപ്പറമ്പ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. അതിന് കണക്കെയാണ്, ഒരു ദുരന്ത ഭൂമി കണക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ പൂർണ്ണമായി ചെരുപ്പുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആളുകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു മേഖലയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ പോലീസിന്റെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട്. നേരത്തെ இருந்தா என்ன സംഭവിച്ചു? கூட்ட நெரிசல் கட்டுக்கிடங்காத கூட்டம் தெல்லும் இங்கிட்டு நகல முடியல. எல்லாம் வீட்டுக்கு போகிற யோசனையில் அதை தள்ளுமுள்ள ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். குழந்தை அடக்கம் 9 பேர் குழந்தைகள் நிறைய பேர் இன்னும் என்ன கண்ணுக்கு தெரியல. எல்லாம் இந்த வேலுசாமிபுரத்து தானே, அதாவது அவுட்டரில் இருக்கிறவங்க, வேலுச்சாம்புரம் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கலந்துருக்காங்க விஜய் பார்க்குறது. ஆமாம், ஒரு ஆர்வத்தில் உணர்ச்சி பொங்க அவங்க வந்துட்டாங்க. வெளியே குடித்தண்ணி போலும் கிடைக்கலன்னு சொல்லியிருக்கு. குடித்தண்ணி போலும் கிடைக்கலன்னு சொல்லியிருக்கு. இல்லை, தண்ணியெல்லாம் கிடைச்சது, கடைசி லாஸ்ட்டில் கிடைக்கல. முதல்ல 1 மணியிலிருந்து கிடைச்சது, கடைசி லாஸ்ட்டில் தண்ணியே 2:30 மணியோடு விஜய் வரும்னு சொல்லியிருக்கு. ஆனால் டைம் கொஞ்சம் மீறி போச்சு. கிட்டத்தட்ட 6 மணி நேரம் மீறி போச்சு. அதான் ஒரு கிறக்கம். வெயில், சாப்பாடு இல்லை. மத்தியானம் சாப்பாடு கிடைக்கல. மத்தியானம் சாப்பாடு யாருமே சாப்பிடல. எல்லாமே இங்கே தான் இருந்தாங்க. சாப்பிட்றதுக்கு முடியல. சாப்பிட்றதுக்கு வேறு ஹோட்டலும் இல்லை. அதனால் சாப்பிட முடியலப்பா.
അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ഒരു ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു നാട്ടുകാരനാണ്, അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടിയിരുന്നത്, കാരണം 12 മണിയോടുകൂടി വിജയ് വരുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് നീണ്ടു പോയി. അത് 2 മണിയായി, 3 മണിയായി, 4 മണിയായി. അപ്പോൾ തന്നെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കുടിവെള്ളമൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം അടക്കം ഉള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു വലിയ ദുരന്തമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് ഇത്തരത്തിലൊരു ദുരന്തം ഈ വേലുസ്വാമിപുരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കരൂര് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കുംഭമേളയിലൊക്കെ ആളുകൾ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടൊക്കെ മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ അതൊരു വാർത്തയെ അല്ലാതായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ജനനായകനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമാ നടനെ, രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയൊക്കെ കാണാൻ വന്ന് ഇത്തരത്തിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഇത്രയധികം ആളുകൾ മരിക്കുന്നു, ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഗുരുതരാവസ്ഥ. നേരത്തെ സൂരജ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 51ഓളം പേർ ഇപ്പോഴും തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. അതുതന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേഖലയിൽ പൂർണ്ണമായി ആ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ ഇപ്പോഴും പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ഇപ്പോഴും നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. എന്തായാലും ദുരന്തഭൂമിയാണ്, സങ്കടക്കടലാണ്. ആരൊക്കെ മരിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തതയില്ല. നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വേലുസ്വാമിപുരം മാത്രമല്ല, ജില്ലാ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന്, കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന്, ഈറോഡിൽ നിന്ന് അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക്, വേലുസ്വാമിപുരം എന്ന കരൂരിലെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി എത്താം. ശ്രീജിത്ത്, ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു നാട്ടുകാരൻ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ആളുകൾ അവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. വിജയ് എത്താൻ ഒരുപാട് വൈകി. അവിടെ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കടകളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ തിരക്ക് കാരണം അടച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ആൾക്കൂട്ടത്തിന്. വിജയ് എത്തിയത് 7 മണിയോടെയാണ്, 6 മണിക്ക് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ഇല്ലാതെ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അതൊക്കെ ഈ ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം വർദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആ നാട്ടുകാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.